بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا ہے۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ کو اکیلے چھوڑ دیا تھا؟ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گروہ کیا؟ جب ملک کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدنا خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچوں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عمر بن اسد اور ورق بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضرت کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورق بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت با اثر خواتین میں شامل ہوتی تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کے خواتینوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں یوں باتیں کرنے لگی۔ خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعہ کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم جنت سے گزرے تو حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبی کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخر ایام میں ہوئی، لیکن محافظین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسے کہ بہت سی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریب تمام حدیث کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم ملودہ نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی اکرم اور جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جماعتی ثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ الکوثر کی تفسیر بن کر آئی، جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتوں کا ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا وقت امام طبری نے کچھ اس طرح نقل کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف در عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اس سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر واضح حمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور
हजरत खतीजा अकेली है, कोई भी पास नहीं होता। आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और लोगों की सर्द महरी आपके लिए मुहाजब तकलीफ दी। अचानक आपकी रूह की अफोक में एक रोशनी पैदा हुई। आंखें खोली तो चारों खवातीन को अपने नज़दीक पाया, बहुत परेशान हुई। इनमें से एक खतून कहने लगी कि ये परेशान ना हो, हमें आज आपकी मदद के लिए भेजा गया है। ये खवातीन हजरत फातिमा की विलादत तक हजरत खतीजा के साथ रहीं। हजरत फातिमा की पैदाइश के बाद जब इस वाक़या का जिक्र हजरत खतीजा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरतें फ़िरौन की बीवी आसिया, मरियम बिन्त उमरान, सारा मूसा बिन उमरान की बेटी कलसूम थी। जब हजरत फातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से 10 जन्नती हूरें बीबी फातिमा के पास आबे कौसर का पानी और जन्नत से उम्दा लिबास लेकर हाजिर हुई। इन हूरों ने बीबी फातिमा को आबे कौसर के पानी से गुस्ल देकर जन्नत के लिबास में लपेट दिया था। इस वक्त अचानक आसमान पर ऐसा नूर हुआ, ऐसा नूर फरिश्तों ने कभी भी नहीं देखा था। इन 4 औरतों ने हजरत बीबी फातिमा को हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गोद में देते हुए ये अल्फाज बोले कि ये तुम्हारी बेटी ताहरा है, खुदा इनकी नस्ल से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल बढ़ाएगा। रवायत में आता है कि उम्मुल ऐमन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद कहने के लिए आ रही थी कि रास्ते में इनको सीमा नामी एक औरत मिली। इसने पूछा कि उम्मुल ऐमन तुम जल्दी चलकर कहाँ जा रही हो? उम्मुल ऐमन ने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा है, मैं उनको मुबारकबाद देने जा रही हूँ। सीमा उम्मुल ऐमन को कहने लगी कि मोहम्मद के घर बेटी हुई है, बेटा तो नहीं हुआ जो तुम मुबारक देने चली जा रही हो। ये सोचकर उन पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि इस वक्त मुशरिकीन लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। हजरत उम्मुल ऐमन फरमाने लगी, सीमा यह बेटी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैदा हुई है, किसी काफिर सरदार के घर नहीं। मुझे यकीन है कि दीन इस्लाम में बेटियों से वो सलूक नहीं होगा हमारे आबा और जदाद करते चले आ रहे हैं। उम्मुल ऐमन की बातें सुनकर सीमा का चेहरा जद पड़ गया, क्योंकि सीमा के घर भी 3 बेटियों का जन्म हुआ था, लेकिन सीमा के खावन ने 3 बेटियों को ही जिंदा दफन कर दिया था। यह सीमा के घर में ही नहीं हुआ था, बल्कि ये अरब के मुशरिकीन में रिवाज आम था कि जब इनके घर कोई बेटी पैदा होती थी तो उसको मार कर या फिर जिंदा जमीन में गाड़ कर गाड़ा खोद कर दफन कर दिया जाता था। अरब के चंद कबीले थे जो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन नहीं किया करते थे, बल्कि उनकी परवरिश लड़कों की तरह ही किया करते थे। लेकिन ज्यादातर कबाइल लड़कियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। सीमा भी उन ऐमन से बातें करते हुए इनके साथ ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गई। सीमा ने सोचा कि मैं भी देखती हूँ कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की विलादत पर रद्द अमल क्या है। जब ये दोनों खवातीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंची तो क्या देखती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को गोद में उठाए हुए प्यार कर रहे हैं, इसके चेहरे मुबारक से बोसे ले रहे हैं। जो भी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए आता तो उनको खुशी खुशी खैर मुबारक कह कर रवाना कर रहे हैं। सीमा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर रोने लगी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा सच्चा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिराना भी सच्चा है। अल्लाह पाक हम सब को भी ऐसी